Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna. Hare Hare Rama Hare Hare Namaste. Krishna Namaste Mataji. Hare Krishna. Namaste. Hare Krishna. Rama Hare 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 Krishna. Hare Namaste. Hare Krishna 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Om Namo Bhagavate Hare Hare Vasudevaya. Namo Vajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadadi Swapadandikam. Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunadhanidam Tam Sajivam Sadvaidam Savadudam Parijana Sahidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vichakhanidamscha Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Jayapataga Swamin Nidinamine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gauragadha Dhamadaya Nagragramadharine Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nidinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Vancha Kalpatarubhyasta Kripa Sindubhye Evacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ നമ്മള് 11ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് പഠിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. എല്ലാവരും ഓക്കെ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാത്തവർ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. പറ്റാവുന്ന സാഹചര്യമുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു, ഭീഷ്മരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള തന്റെ നയചാതുര്യത്തോട് കൂടിയിട്ട്, വൃദ്ധനാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പം ഗുരുക്കളുടെ വിജയമൊക്കെ ഭീഷ്മദേവനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭീഷ്മദേവനെ വളരെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം 12ാമത്തെ ശ്ലോകം, തസ്യ സംജനയൻ ഹർഷം കുരുവൃദ്ധാ പിതാമഹ സിംഹനാദം വിനദ്വോച്ചൈ ശംഖം ദദ്മൗ പ്രതാപവാൻ. അപ്പോൾ പരാക്രമിയും കുരുപിതാമഹനുമായ ഭീഷ്മർ ദുര്യോധനന് ആഹ്ലാദം ജനിപ്പിക്കുമാറ് സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്റെ ശംഖമെടുത്ത് ഊതി. അപ്പം
പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള കുരുപിതാമഹൻ, കൗരവ വംശത്തിന്റെ സേനാപതിയാണ് പിന്നെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്നത് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ്. പാണ്ഡവരുടെ സേനാപതിയാണ് ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ. അപ്പം ഭീഷ്മ പിതാമഹന് അറിയാം തന്റെ പൗത്രനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന്റെ അന്തർഗതം അറിയാം. എന്നാലും ദുര്യോധനോടുള്ള അനുകമ്പയോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം ദുര്യോധനന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദുര്യോധനനോട് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അറിയാം, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അറിയാം ധർമ്മം എവിടെയാണുള്ളത്, ആരുടെ പക്ഷത്താണ് ധർമ്മം എന്ന്, പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണ് ധർമ്മം ഉള്ളതെന്നും അവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ജയമെന്നും ഭീഷ്മ പിതാമഹന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ തന്നിൽ വളരെയധികം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദുര്യോധനൻ. ദുര്യോധനനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണരും എല്ലാം മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കേണ്ടത് വളരെ അവരെ സംബന്ധിച്ച്, ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ദ്രോണരെ പോലുള്ള മഹാരാജന്മാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ദുര്യോധനനെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തൽക്കാലം സാധ്യമല്ല അവർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് പാണ്ഡവരോടാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ചായ്വെങ്കിലും, ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ. അപ്പം അങ്ങനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ. പക്ഷെ ആ ഒരു പക്ഷത്ത് നിൽക്കാതെ പാണ്ഡവരുടെ ശത്രുപക്ഷമായ കൗരവപക്ഷത്താണ് അവർ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ധർമ്മം പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താണെന്നറിയാം. എന്നാൽ ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ശംഖെടുത്ത് ഊതിക്കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സന്തോഷം, ആ ഒരു ദുര്യോധനനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശംഖൂതലിൽ ഒരു അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ്? മറുപക്ഷത്ത്, അതായത് പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ് ധർമ്മമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും വിജയം നമുക്ക് ഈ കൗരവപക്ഷത്തിന് ഒരിക്കലും വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒരിക്കലും വയ്യ. വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള അർഹതയില്ല അവർക്ക്. വിജയം മുഴുവനും പാണ്ഡവർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനി കൂടി ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ആ ഒരു സിംഹഗർജനം പോലെയുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തിലൂടെയും തന്റെ സംഘത്തിലൂടെയും സംഘനാദത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം ആ ഒരു ധ്വനിയും കൂടി അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വിഷാദഗ്രസ്തനായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. എന്ത്? തങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വിജയം നമ്മൾക്കല്ല, കുരുവംശത്തിനല്ല, കൗരവർക്കല്ല വിജയം എന്ന് അവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ മുന്നറിയിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ യുദ്ധം നടത്തേണ്ടത് അദ്ദേഹം സേനാപതിയാണ്, കൗരവപക്ഷത്തിന്റെ സേനാപതിയാണ്. യുദ്ധം നടത്തുവാനുള്ള കോപ്പ് കൂട്ടേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് അങ്ങേയറ്റം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ നിറവേറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ദുര്യോധനോടൊപ്പം നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ശംഖൂതുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം അടുത്ത ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇതൊന്നും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മറുപക്ഷത്താകിയാൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വയ്യെന്ന് വിഷാദഗ്രസ്തനായ ദുര്യോധനന് ശംഖിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെ ഭീഷ്മർ പരോക്ഷമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം പണവാനകഗോമുഖാഃ സഹസൈവാഭ്യഹന്യന്ത സശബ്ദസ്തുമുലോഭവത്. അതിനെ തുടർന്ന് ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, കാഹളം എന്നിവയുടെ ശബ്ദം എമ്പാടും ഉയർന്നു. യുദ്ധരംഗത്ത് കോലാഹലമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഊതിയതോടുകൂടി ശംഖ്, ചെണ്ട, മദ്ദളം, അതായത് യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാഹളമാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ശബ്ദരംഗത്തെ ഈ കോലാഹലത്തിനെയൊക്കെ ഈ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ആ കോലാഹലങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം ആര് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയം കളയരുത്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹയൈർയുക്തേ മഹതി സ്യന്ത്യനീ സ്ഥിതൗ മാധവ പാണ്ഡവശ്ചൈവ ദിവ്യൗ ശംഖൗ പ്രഥത്മദുഃ. അനന്തരം വെളുത്ത കുതിരകളോടുകൂടിയ വലിയ തേരിൽ ഇരിക്കുന്നവരായ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും ദിവ്യങ്ങളായ ശംഖുകളെ മുഴക്കി. അപ്പം ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ശംഖധ്വനിക്ക് ശേഷം തന്റെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ശംഖങ്ങൾ മുഴക്കുകയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാർജുനന്മാര് ശ്വേതവർണം ഉള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വെള്ളക്കുതിരകളെ, ശ്വേതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള നിറം എന്നർത്ഥം. വെള്ള കുതിരകളെ പൂട്ടിയ വൻ തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ദിവ്യശംഖങ്ങൾ മുഴക്കി കൃഷ്ണാർജുനന്മാര്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ ശംഖുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യമാണ്. അത്
ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ ശംഖിനെ അപേക്ഷിച്ച് ദിവ്യമാണ് അവരുടെ ശംഖുകള്. അപ്പം ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്താകിയാല് മറുപക്ഷത്തിന് വിജയസാധ്യത ഇല്ലെന്ന് ഈ ദിവ്യശംഖങ്ങളുടെ ധ്വനി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജയസ്തു പാണ്ഡുപുത്രാണാം യേഷാം പക്ഷേ ജനാർദ്ദന. അപ്പം കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡുപുത്രരുടെ കൂടെ ആകിയാൽ വിജയം അവരുടേതാണെന്നുള്ളത് ഭീഷ്മപിതാമഹരുടെ ശംഖധ്വനിയിലൂടെ തന്നെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ധർമ്മക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം വിജയം ധർമ്മവും പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ വിജയം സുനിശ്ചിതമായിട്ടും പാണ്ഡവർക്കായിരിക്കുമെന്ന് ഈ സൂചനകളൊക്കെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം എവിടെയൊക്കെയാണോ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉള്ളിടത്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ പത്നിയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി വാഴുന്നത്. അപ്പം ഭാഗ്യദേവത ആയിട്ടുള്ള ദേവി തന്റെ പ്രിയതമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും വേർപിരിയില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിജയമാണ്. ആ വിജയവും എല്ലാം കൊണ്ടും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ദേവിയുടെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാകും. അപ്പം അങ്ങനെ വിജയൈശ്വര്യങ്ങൾ അർജുനനെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഈ സൂചനകളെല്ലാം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഈ ശംഖധ്വനി, വിഷ്ണുവിന്റെ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ ശംഖധ്വനിയിലൂടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമായിട്ടും പാണ്ഡവർക്കാണെന്ന് ഈ ഒരു ശംഖധ്വനിയിലൂടെ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നിദേവൻ അർജുനന് നൽകിയ കപിധ്വജം എന്ന് പേരുള്ള രഥത്തിലാണ്. അർജുനന്റെ രഥത്തിന്റെ പേര് ആ രഥം അഗ്നിദേവൻ നൽകിയതാണ്. 3 ലോകത്തിലും വിജയം മാത്രമേ ഭവിക്കുള്ളൂ. ആ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്താൽ 3 ലോകത്തിലും വിജയം മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന അത്രയും ശക്തിയുള്ള, അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളുള്ള ഒരു രഥമാണ് അഗ്നിദേവൻ സമ്മാനിച്ചത്. ആ രഥം കപിധ്വജം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അപ്പം അഗ്നിദേവൻ അർജുനന് നൽകിയ ആ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ്, അതിന്റെ സാരഥിയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പം ആ രഥത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് രഥത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ ഇരുന്നിരുന്നത്. അപ്പം ആ രഥം എല്ലാ ദിക്കുകളെയും കീഴടക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. 3 ലോകങ്ങളിൽ എവിടെയും ആ രഥത്തിന് വിജയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ രഥവും അർജുനന്റെ വിജയത്തിന് സൂചകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, പിന്നെ അവര് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലാണെന്നുള്ളതും, പിന്നെ ധർമ്മം അവരുടെ പക്ഷത്താണ്, പിന്നെ ഐശ്വര്യദേവത ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യദേവത വാഴുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ശംഖധ്വനിയും കൃഷ്ണാർജുനൻ ആ രഥവും, അർജുനന് അഗ്നിദേവൻ നൽകിയ രഥവും, ഇതെല്ലാം വിജയ സൂചകങ്ങളാണ്. പാണ്ഡവപക്ഷക്കാരുടെ വിജയ സൂചകങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം തദ മഹാശങ്കം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദര. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യമെന്ന ശംഖമൂതി. അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ മുൻനിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രമെന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഹൃഷികേശോ എന്ന് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഹൃഷികേശൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപതി എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭക്തന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ എന്നും ഭഗവാന് ആ നാമത്തിന്, ആ ഒരു പദത്തിന് അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പം പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖം, പാഞ്ചജന്യം ദേവദത്തം എന്ന ശംഖം ഒരു മുഴക്കിയാണ് ഭഗവാന് അർജുനന്റെ ദേവദത്തം. ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം, അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് ദേവദത്തം. ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ, വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ മുൻനിൽക്കുന്നവനാണ് ഭോജനപ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖം മുഴക്കി. അപ്പം ഭീമനെ മൃഗോദരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭോജനപ്രിയനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് കിട്ടിയത്. അപ്പം ഭഗവാനെ ഹൃഷികേശൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉടമയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം ഹൃഷികേശൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം, അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നാഥനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ആ ഭക്തന്മാരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കെല്ലാം എല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള
ആ ഈശ്വരനിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയിലേക്കും നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ അർപ്പണ മനോഭാവത്തിലൂടെ നമ്മള് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളുടെയും നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ് നമ്മുടെ ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നാണ്. അത് മറന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകി ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഇന്ദ്രിയ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ മായ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പെട്ടുപോയത് കൊണ്ട് ആ മായയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പം മധു എന്ന രാക്ഷസനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മധുസൂദനൻ എന്നൊരു പേര് വന്നു. അപ്പം ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുകയാൽ ഗോവിന്ദൻ എന്നും വസുദേവപുത്രനാകിയാൽ വാസുദേവനുമാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാന് ഒരുപാട് നാമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ദേവകിയെ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് ദേവകീ നന്ദനൻ എന്ന പേര് വന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബാല്യകേളികളാൽ യശോദയെ യശോദാമയെ ആനന്ദിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് യശോദാനന്ദൻ എന്ന് ഭഗവാന് പേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. അനന്ത വിജയം രാജാ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പഗൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസഃ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്യകിശ്ച പരാജിതഃ ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ്ച പൃഥ്വീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്തവിജയമെന്ന ശംഖൂതി നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പങ്ങളും വില്ലാളി കാശിരാജവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ തോൽവി പിണയാത്ത സാത്യകി ദ്രുപദൻ ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇരുപക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാരും ആ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് അവരവരുടെ ശംഖനാദങ്ങൾ മുഴക്കി യുദ്ധത്തിന് റെഡിയായി, യുദ്ധസന്നാഹത്തിന് എല്ലാവരും തയ്യാറായി എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ഇരുപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള പരസ്പരമുള്ള ഈ ശംഖനാദം മുഴക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ വഞ്ചിച്ച് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ഈ ദുരുപദിഷ്ടമായ ശ്രമം നല്ലതിനല്ലെന്ന് സഞ്ജയൻ നയപൂർവം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്താണ് അടുത്ത ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചത് 16 തൊട്ട് 18 വരെയല്ലേ? 19ാമത്തെ ശ്ലോകം 19ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഘോഷോദാർത്തരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വേദാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോഭ്യനുനാദയൻ. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദകോശം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. അപ്പം ഇവിടെ സഞ്ജയൻ വളരെ നയപൂർവ്വം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പാണ്ഡുപുത്രരെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് ധർമ്മ അവരുടെ ഭാഗത്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പാണ്ഡുപുത്രരെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് തന്റെ മക്കളെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ വാഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വളരെ ദുഷ്ടപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം, ആ ഒരു ചിന്ത ദുര്യോധനാദികൾക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്കായിക്കോട്ടെ ഒരിക്കലും നല്ലതിനല്ല എന്ന് സഞ്ജയൻ വളരെ നയപരമായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വളരെ നയപരമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം രാജാവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാണ്, സഞ്ജയൻ മന്ത്രിയാണ്. അപ്പം വളരെ നയപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ധൃതരാഷ്ട്രരെ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു മഹായുദ്ധത്തില്
കുരുവംശത്തിന് എന്തായാലും പരാജയം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം വ്യക്തമാവുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഭീഷ്മർ മുതൽ അഭിമന്യു തുടങ്ങിയ പൗത്രന്മാർ വരെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു നിന്നിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര്, നാട്ടുരാജാക്കന്മാര്, സാമന്ത രാജാക്കന്മാർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാരും അസംഖ്യം പേരും ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. അപ്പം അവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കൂടി അവരെല്ലാവർക്കും മരണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ തന്റെ പുത്രന്മാരുടെ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പുത്രന്മാരുടെ ദുർനയങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയ ധൃതരാഷ്ട്രനാണ് ഈ ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് വളരെ നയപരമായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സഞ്ജയന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അടുത്തതില് ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ള ഭീഷ്മാദികള് ശംഖൂതിയപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നില്ല. എന്നാല് പിന്നെ പാണ്ഡവപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ശംഖനാഥം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുര്യോധനന്റെ ഹൃദയം പിളർന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദുര്യോധന പക്ഷത്തുള്ളവരുടെ ശംഖനാഥം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാണ്ഡവരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നതായി പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് അവർക്ക്, ഭഗവാനിലാണ് പാണ്ഡവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവര് പൂർണ്ണ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. പിന്നെ ന്യായം അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടെന്നുള്ളത് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പം ഏതൊരു മഹാവിപത്തിന്റെ നടുവിലും ഭഗവാനിൽ അഭയം തേടിയവർക്ക് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഥ വ്യവസ്ഥിതാൻ ദൃഷ്ട്വാ ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ കവിധ്വജഃ പ്രവൃത്തെ ശസ്ത്രസമ്പാദേ ധനുരുദ്യമ്യ പാണ്ഡവഃ. വിവിധ അല്ലയോ രാജാവേ, പിന്നെ പാണ്ഡുപുത്രനായ അർജുനൻ ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളങ്ങളുമായുള്ള തേരിലിരുന്നു കൊണ്ട് വില്ലെടുത്ത് ശരങ്ങൾ ഉതിർക്കാൻ തയ്യാറായി. മറുവശത്ത് നിരന്നി നിന്ന കൗരവ സൈന്യത്തെ നോക്കി കൃഷ്ണനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങാനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണാങ്കണത്തില് ഭഗവാനാണ് സാരഥി, അർജുനന്റെ സാരഥി. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാണ്ഡവർക്ക് ഇത്രയും 7 അക്ഷൗഹിണി പട ഉണ്ട്. ഒരക്ഷൗഹിണിയിൽ ഏകദേശം 40 ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാർ, ഏകദേശം ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് 39-40 ലക്ഷത്തോളം വരും, കുതിര കാലാൾപ്പടയെല്ലാം കൂടെ. അങ്ങനെയുള്ള 11 അക്ഷൗഹിണിയാണ് കൗരവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ 7 അക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പം അത്രയും അക്ഷൗഹിണി പട പാണ്ഡവർക്കുണ്ടാകുമെന്ന് കൗരവരൊട്ടും ധരിച്ചില്ല. അപ്പൊ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു സേനാ സന്നാഹങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പക്ഷത്തുള്ളവര് ഏറെക്കുറെ അവരുടെ മനസ്സ് വിഷണ്ണമായി പോയി. അവരത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാരണം പാണ്ഡവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അധികം രാജാക്കന്മാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അവരെ വളരെ പെട്ടെന്ന്, വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് അവരെ തോൽപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷെ യുദ്ധത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വളരെയധികം വിഷണ്ണരായി. അവർക്കൊരു ഉള്ളിലൊരു ആന്തലുണ്ടായി. ഇവർക്ക് ഇത്രയും അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും സേനാ സന്നാഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അവരെ വിഷണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അപ്പം അർജുനന്റെ കൊടിക്കുറമേലുള്ള ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നമാണ്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിജയ ചിഹ്നങ്ങളിൽ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഒന്നാണിത്. ഹനുമത് രൂപം മറ്റൊരു വിജയ ചിഹ്നം അത്രേ. അപ്പം രാവണ യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ സഹായിയായിരുന്നു ഹനുമാൻ. രാമൻ വിജയിയായി. ഇപ്പോൾ അർജുനന്റെ രഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രാമനും ഹനുമാനും ഉണ്ട്. രാമൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പം എവിടെയാണോ രാമനുള്ളത്, എവിടെ ഹനുമാനുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എവിടെ ഭഗവാനുണ്ടോ അവിടെ നിത്യദാസനായിട്ടുള്ള ഹനുമാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്താണ്, വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഇന്ദ്രിയാധീശനായിട്ടുള്ള സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അർജുനനെ, ആ പാണ്ഡവരെ നയിക്കുന്നത്. ആ യുദ്ധത്തെ മുഴുവൻ നയിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം നയിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആ ഒരു യുദ്ധം ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ ആൾക്കാരെല്ലാം പങ്കെടുക്കേണ്ടത്, അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അപ്പം യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമുചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമായിരിക്കും അർജുനന് ലഭിക്കുക. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉളവാക്കിയ ഈ പരിതസ്ഥിതി ഭാവി വിജയത്തിന്റെ സൂചനകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഹനുമത് രൂപവും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യവും എല്ലാം ആ ഒരു അർജുനന്റെ പാണ്ഡവ പക്ഷത്തുള്ളവരുടെ വിജയത്തിന് വളരെയധികം സഹായകരമായിട്ടുള്ള ചിഹ്നങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 21-22 ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളും. വായിച്ചോട്ടെ.
സേനയോരുഭയോർमध्ये രഥം സ്ഥാപായ യാവദേതാനിരീക്ഷേഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹ യോദ്ധവ്യമസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ടു നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭഗവാനെ ഇവിടെ അച്യുത എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ച്യുതി അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവന്. ച്യുതി സംഭവിക്കുക എന്നാൽ വീഴ്ച പറ്റുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം ഭഗവാനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ നമ്മള് സച്ചിത്താനന്ദ സ്വരൂപൻ, സച്ചിത്താനന്ദ സ്വരൂപൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് എന്താണ്? ഭഗവാന് സത്ത്, അനശ്വരനാണ് ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ ചിത്തായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ചിത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും അറിവുള്ളവൻ എന്നാണ് ചിത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനശ്വരനാണ്, ഭഗവാൻ അനശ്വരനാണ്. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനശ്വരമായ എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ചും അറിവുള്ളവൻ. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആനന്ദമുള്ളവൻ. നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആനന്ദിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിന്റെ സഹായം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖം, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആനന്ദിക്കുവാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ആരുടെയും ഇതിലല്ല, ആരുടെയും സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടല്ല ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ സദാ ആനന്ദത്തിലാണ്. നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പോലെയല്ല നമ്മള്. അനശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് അറിവുണ്ട്, എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആനന്ദമുള്ളവനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അപൂർണമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പൂർണ്ണമല്ല. നമ്മുടെ അറിവ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നുണ്ട്, PhD, ഡിഗ്രി PhD അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ ജന്മമൃത്യു വ്യാധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളാൽ അധീനപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന അറിവ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതൊരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മക്കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നശിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു അറിവ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേടിയ അറിവൊന്നും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടം വരും. ഓർമ്മക്കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേടിയ അറിവെല്ലാം, നമ്മൾ ചിലപ്പം വലിയ ഉയർന്ന പദവി വഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കാം, വലിയൊരു കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന, ഭൗതിക ലോകത്ത് ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഒരുപാട് അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ ആ നേടിയ അറിവൊക്കെ എന്താണ്? ആ ഒരു ജരാവ്യാധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദിവ്യാധി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ അറിവും എല്ലാം. നമ്മൾ നേടിയ അറിവും ആരോഗ്യവും എല്ലാം നമുക്ക് ക്ഷയിച്ചു പോകും. നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മക്കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓർമ്മക്കുറവ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, നമ്മുടെ പേര് മറന്നു പോകുന്നു, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ലാതെയാവുന്നു, ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവ് ശരിയാണോ? നമ്മുടെ അറിവ് നിത്യമാണോ? നമ്മുടെ ശാശ്വതമാണോ നമ്മുടെ അറിവ്? നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ശാശ്വതമാണോ? അല്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എല്ലാം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ല. പക്ഷെ നമ്മള് ആ മായയിൽ പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു മായാവലയത്തിൽ നമ്മൾ മോഹിതരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അറിവായിക്കോട്ടെ, അനശ്വരത എന്താണെങ്കിലും ശരി, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാറ്റിനോടും നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു താല്പര്യമാണ്. എല്ലാറ്റിനോടും നമ്മളെല്ലാം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട്, എല്ലാറ്റിനെയും നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വെമ്പലാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എല്ലാറ്റിനോടും ഉള്ളത്. പക്ഷെ എല്ലാറ്റിനോടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇത് വരും. എന്താണ്? ഒരു എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് വരും. ഒന്നിനോട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യമില്ല. ഒരു ഡ്രസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു വാഹനമായിക്കോട്ടെ, വീടായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്മൾ നിത്യേന ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും നമുക്ക് കുറച്ചു കാലത്തേക്കേ ഉള്ളൂ അതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം. അതിന് കാലപ്പഴക്കം ചെല്ലുന്തോറും നമുക്ക് അതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം കുറയും. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാനുള്ള ത്വരയാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ച്യുതി പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ സച്ചിത്താനന്ദ സ്വരൂപനാണ്, അനശ്വരനാണ്, എല്ലാറ്റിനെയും കുറിച്ച് അറിവുള്ളവനും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ആനന്ദമുള്ളവനുമാണ്. അതുകൂടാതെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വാക്കിനെ ഒരിക്കലും മാറ്റി പറയില്ല. തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും
അപ്പം ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ അത്രയേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യാനും ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സദാ സന്നദ്ധനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ സർവ്വ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്ക് നാഥനാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാന്. ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ് നമ്മള്. എന്നാലും ഭഗവാനെ അത്രയേറെ ഭജിക്കുകയും ഭഗവാനിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വീഴ്ചയില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കളങ്കമില്ലാത്തവനാണ്, വീഴ്ച പറ്റാത്തവനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന വാക്കിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്തില്ല ഭഗവാന്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ വാക്കിന് സത്യമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ വീഴ്ച പറ്റാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതറ്റം വരെയും താഴ്ന്നു നിൽക്കുവാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെങ്കിലും സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യ നിമിത്തം തന്റെ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം, ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാധുര്യമുള്ളതാണ്, ദിവ്യവുമാണ്, ദിവ്യവും സുമധുരവുമാണ്. അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ ഇപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഒരുക്കമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അത് തിരിച്ച് ഭക്തന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും തന്നെ എപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഭക്തനെ സേവിക്കുവാനായിട്ടും ഭഗവാനും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വെമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ ഭക്തനും ഉറ്റ സുഹൃത്തുമാണ് ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു യോഗ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഇപ്പം വലിയൊരു ഉപദേശം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ നയിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും യോഗ്യനായതും അർജുനൻ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനുമാണ്, അത്രയും യോഗ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തന് ഏത് വിധത്തിലും സഹായം അരുളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത്രയും ഉന്നതനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും കൂടി ഭഗവാന് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ, തന്റെ ഭക്തന്റെ സാരഥിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് സാരഥിയുടെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമല്ല. വളരെ മിന്നൽ വേഗത്തിലാണ് പിന്നെ അർജുനൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് മിന്നൽ വേഗത്തില് തേരിനെ പല ദിക്കിലും പല രീതിയിലും പല ഭാവത്തിലും തേരിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഒരേ സമയം വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ആ തേരിനെ നയിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം ഭഗവാൻ ആ തേരിനെ നയിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പം തന്റെ ഭക്തന്റെ ആജ്ഞ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാൻ തയ്യാറായി. അത് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ. അപ്പം ആ ഭക്തന്റെ ആജ്ഞ അവിടെ നിറവേറ്റാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ച്യുതി പറ്റാത്തവനെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൂ, തന്റെ ഭക്തനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടും. അപ്പം ഭഗവാൻ പ്രഭു ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നീങ്ങുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ആജ്ഞാപിക്ക വിധത്തിൽ ആരും ഉന്നതരായിട്ടില്ല. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആജ്ഞാപിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. എങ്കിൽ പോലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ച്യുതി സംഭവിക്കാത്ത പ്രഭുവാണ് ഭഗവാന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ സേവിക്കുന്നതിലും ശുദ്ധഭക്തന് വേണ്ടി സഹായം ചെയ്യുന്നതിലും ഭഗവാൻ അങ്ങേയറ്റം ഒരു അനുഭൂതി, ദിവ്യാനുഭൂതിയാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരോടും ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ദുര്യോധനന്റെ പിടിവാശി മൂലം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു യുദ്ധത്തിന് എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് അർജുനൻ അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുവാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. യോത്സ്യമാനാനവേക്ഷേഹം യേദേത്ര സമാഗതാഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രസ്യ ദുർബുദ്ധേർയുദ്ധേ പ്രിയചികീർഷവാം. ദുർബുദ്ധിയായ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാൻ കാണട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ദുര്യോധനൻ പിതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സഹായത്തോടെ പാണ്ഡവരുടെ രാജ്യം കൈയടക്കാൻ കുടിലതന്ത്രങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണെന്നത് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രഹസ്യമത്രേ. അപ്പോൾ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരും ഒരേ വിധം തൂവലുകളുള്ള പക്ഷികൾ, അതായത് സമാന ചിന്താഗതിയുള്ളവർ ആയിരിക്കും. ആരെല്ലാം എന്നറിയാൻ മാത്രമാണ് അവരുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല യുദ്ധകളത്തിൽ വെച്ച് അർജുനൻ ആ യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, സേനയോരുഭയോർ മധ്യ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം യോദ്ധു കാമാൻ അവസ്ഥിതൻ. അപ്പം ആരൊക്കെയാണ്? അർജുനന് ശരിക്കും യുദ്ധത്തിനോട് യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദുര്യോധനന്റെ പിടിവാശി മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നത്. മറ്റൊരു വഴി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധരംഗത്ത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം എന്ന് അറിയാൻ അർജുനന് ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പോർക്കളത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം പിന്നെ ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ല. കാരണം ഒത്തുതീർപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ മുന്നേ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഒട്ടും യാതൊരു കാരണവശാലും ദുര്യോധനൻ പാണ്ഡവർക്ക് ഒരു സൂചി കുത്താനുള്ള ഒരു ഇടം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ഇവിടെ അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ പ്രശ്നവുമില്ല, ഇവിടെ യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എതിർപക്ഷത്തുള്ളവർക്ക് കൗരവർക്ക് എത്രത്തോളം താല്പര്യമുണ്ട്, ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് ഉത്സുകരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാനുള്ള അർജുനന്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ അർജുനൻ ആരൊക്കെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നവരെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തേര് നടുഭാഗത്തേക്ക് നിർത്താനായിട്ട്, ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുവാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പം താൻ നേരിടാൻ പോകുന്ന സൈന്യത്തിന്റെ ബലം എത്രയുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഊഹിക്കുകയാണ്. അപ്പം യോദ്ധാക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെല്ലാം എന്ന് അറിയാനും പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ തന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്, ദുർബുദ്ധിയായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നറിയാനും അവരുടെ സൈന്യബലം ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുന ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്തോ ഋഷികേശോ ഗൂഢകേശേന ഭാരത സേനയോരുഭയോർമധ്യേ സ്ഥാപയിത്വാ രഥോത്തമം. ഗൂഢകേശേന പറഞ്ഞോളൂ. ഗുഡാകേശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗൂഢാകേശ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരതപുത്ര, അർജുനന്റെ വാക്കു കേട്ടിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ആ രഥത്തെ ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നടുവിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ, അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ, അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ, നിദ്ര അജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഗുഡാകേശൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനെ ഗുഡാകേശൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അപ്പം നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്രയെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പം കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗഹാർദ്ദം മൂലം അർജുനൻ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം പരമഭക്തനാകിയാൽ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം. നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ മാത്രമായിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടു ജോലികളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ കുറിച്ചായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാരെ കുറിച്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾ, ഭക്തിയില്ലാത്ത ആധ്യാത്മികപരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സംസ്കാരവും ഇല്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ സാധാരണ എപ്പോഴും ഈ ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മറ്റ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല താല്പര്യം. അതിനെ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഉപരി ആ ഭക്തന് ആസക്തി മുഴുവനും ഭഗവാനോടായിരിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ. അപ്പം ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഒക്കെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപവും നാമവും ഗുണങ്ങളും ലീലകളെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തയുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അപ്രകാരം ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും ജയിക്കാം. അപ്പം നിദ്രയാകുന്ന അജ്ഞാനത്തെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഗുഡാകേശന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ശരിക്കും ആ ഒരു നിദ്രയാകുന്ന അജ്ഞാനത്തെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഈ ഒരു ലോകത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് വേണം ലോകം നീങ്ങേണ്ടത്. ധർമ്മശാസ്ത്രപരമായിട്ടാണ്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും. പക്ഷെ അങ്ങനെ കാലക്രമേണ അതിനൊക്കെ പഴക്കം വരികയും അതൊക്കെ കാലാനുസൃതം അതെല്ലാം മാഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ ഗീതോപദേശം അർജുനന് നൽകുന്നത്. ഭാവിയിൽ വരുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ഇനിയും ലോകത്ത് വരുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ഇനിയും വരുന്നത് കലിയുഗമാണ്. അപ്പം കലിയുഗത്തെ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അല്പായുസുകളാണ്, പരസ്പരം വഴക്കിടിക്കുന്നവരാണ്, നിർഭാഗ്യരാണ്, അവര് എപ്പോഴും അനാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ ധർമ്മമാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തുവാനായിട്ട്
ആ തത്വത്തെ, ആ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ, ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തെ വീണ്ടും ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അതിനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ജ്ഞാനിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ആ നിദ്രയെയും അജ്ഞാനത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഏതൊരു ജീവന്റെ മനോബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ഋഷികേശനായ കൃഷ്ണന് സൈന്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ രഥം നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അറിയുന്നത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നാഥൻ ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ മനോഗതം, ആ ചിന്ത ഒക്കെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ആ രഥം ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ഭഗവാന് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. സർവേഷാം ച മഹീക്ഷിതാം ഉവാച പാർത്ഥ പശ്യൈതാൻ സമവേതാൻ കുരുനിധി. ഭീഷ്മദ്രോണാദികളുടെയും മറ്റു രാജാക്കന്മാരുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: പാർത്ഥ, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. തന്റെ പിതാവായ വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളിപദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്ക് തന്റെ പിതൃ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം കൃഷ്ണൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹാർദ്ദപൂർവമായൊരു പ്രവചനമാണിത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥൻ, ഭക്തന്മാരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനാണ്. അതായത് ഭഗവാന് മനസ്സർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിന്നീട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ ഭക്തനല്ല, ഭഗവാനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഒരു എല്ലാ അജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അജ്ഞാനം നമുക്ക് അവിടെ വരിക, ജ്ഞാനത്തെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം ഭഗവാൻ അറിയാം, ഭഗവാൻ സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനാണ് അർജുനൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന പദത്തിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടാണ് ഋഷികേശൻ എന്ന പദത്തിൽ ഭഗവാനെ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പം എന്താണ്, കുന്തിപുത്ര എന്ന സംബോധന സാരവത്താണ്. അർജുനൻ തന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ പിതാവായിട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായതുകൊണ്ടാണ് താൻ അർജുനന്റെ തേരാളിപദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പം തന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരിയുടെ പുത്രനും കൂടിയാണ്, ബന്ധുവും കൂടിയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളിപദം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുരുക്കളെ നോക്കൂ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് അവിടെ. അപ്പം അർജുനൻ അവിടെ പൊരുതാതെ നോക്കി നിൽക്കണമെന്നാണ്, അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം തന്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരി പുത്രനിൽ നിന്ന് അത്തരം പെരുമാറ്റം ഒന്നും ഭഗവാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പം അർജുനന്റെ മനോഭാവത്തെ പറ്റി സൗഹൃദപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവചനമാണിത്. ഭഗവാൻ അറിയാം അർജുനന്റെ മനോരഥം എന്താണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. തത്ര പശ്യ സ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃനഥാ പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭ്രാതൃൻ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തദാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പം ഇരു സൈന്യങ്ങളെ നടുവിൽ രഥം കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ കൗരവ പക്ഷത്തുള്ള എല്ലാവരെയും വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ അവിടെ കണ്ടതൊക്കെ തന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെയാണ് കണ്ടത്. ആ പോർക്കളത്തില് തന്റെ പിതാവിന് തുല്യരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഭൂരിശ്രവസിനെ പോലെയുള്ളവര്, ഭീഷ്മപിതാമഹൻ, സോമദത്തനെ പോലുള്ള മുതുമുത്തച്ഛന്മാര്, ദ്രോണാചാര്യര്, തന്റെ ഗുരുവാണ് ദ്രോണാചാര്യര് അല്ലെ, കൃപാചാര്യര് മുതലായ ഗുരുജനങ്ങള്,
ശകുനിയെ പോലുള്ള അമ്മാവന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവര്, മാതുലന്മാര്, ദുര്യോധനാദികളായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാര്, ലക്ഷ്മണാദികളായിട്ടുള്ള പുത്രന്മാര്, അശ്വത്ഥാമാവ് തുടങ്ങിയ സുഹൃത്തുക്കള്, കൃതവർമാവിനെ പോലെയുള്ള ഗുണകാംക്ഷികള്, കൂടാതെ തന്റെ അനേകം സുഹൃത്തുക്കളെയും ആ സൈന്യനിരകളിൽ അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പം തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരും തന്നോടൊപ്പം വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയവരെല്ലാം തനിക്കെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് കൗരവപക്ഷത്ത് ധാർത്തരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ പക്ഷത്ത് ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവരെല്ലാം നോക്കിക്കാണുകയാണ്. മുതുമുത്തച്ഛന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങള്, പിതാമഹന്മാര്, പിതാവിന് തുല്യരായിട്ടുള്ള പിതാമഹര്, മാതുലന്മാര്, സഹോദരന്മാര്, മക്കള്. അപ്പം ദുര്യോധനന്റെ മക്കള് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പം അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ മക്കൾക്ക് തുല്യമായിട്ടാണ്, അഭിമന്യുവിന് തുല്യമായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പല ചിന്തകൾ അവിടെ മിന്നിമറയുകയാണ്. അപ്പം അവരൊക്കെ നിരപരാധികളാണ്. ദുര്യോധനൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റിന്റെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ദുര്യോധനന്റെ മക്കളും കൂടി ആ പക്ഷത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊന്നും കൊല്ലേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അവിടെ. അപ്പം എങ്കിലും അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്നതിമബ്രവീത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 27 അല്ലേ മാതാജി? 27 അല്ലേ? താൻ സമീക്ഷ്യ സ കൗന്ദേയ സുഹൃദൈവ സേനയോരുഭയോർപ്പി താൻ അതല്ല, താൻ സമീക്ഷ്യ സ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷേദന്നിതമബ്രവീത്. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധങ്ങളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. ഇവരെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് വളരെ എന്താണ്, അതില് ആ ഒരു കൗരവപക്ഷത്ത് നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് ആ മക്കളുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവർ. ദുര്യോധനന്റെ മക്കളും എല്ലാവരും ആ സൈന്യത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖം വളരെയധികം തനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. തന്റെ ഗുരുക്കന്മാര്, മാതുലന്മാര്, പിതാമഹന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങള്, അമ്മാവന്മാര് എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. അപ്പം ഇവരെ എല്ലാം വീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവിടെ ആരെയൊക്കെ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധുക്കള് എല്ലാവരെയും, പിതാവിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ, പിതാവിന്റെ സമവയസ്കരായിട്ടുള്ള ഭൂരിശ്രവസനെ പോലുള്ളവര്, ഭീഷ്മ പിതാമഹന്. അപ്പം ഈ പിതാമഹന്മാർ ഇവരൊക്കെയാണ് ഇവരെ എടുത്തു വളർത്തിയതല്ലേ. പാണ്ഡവരെ വളർത്തിയതും ഒക്കെ പിന്നെ പിതാമഹനാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്രയും വളർന്നു വലുതായത്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരുമോ? തന്റെ ഗുരു ദ്രോണാചാര്യരെ പോലുള്ളവര്, ഗുരുജനങ്ങളായിട്ടുള്ളവര്, മാതുലന്മാര്, സഹോദരന്മാര്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അഞ്ജന മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവരൊന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് ആകെ തളർന്നുപോയി. ശരീരമൊക്കെ ആകെ തളർന്ന്, അവയവങ്ങളൊക്കെ തളർന്ന്, മുഖം വരണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ. ഇവര് അത്രയും ഗുരുജനങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ അല്ലെ. ഗുരുജനങ്ങളും സ്വന്തം പിതാവിന് തുല്യരായിട്ടുള്ളവരും, മാതുലന്മാരും, സഹോദരങ്ങളും, മക്കളും, പുത്രന്മാരും, സുഹൃത്തുക്കളെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ വല്ലാതെ ശാരീരികമായിട്ട് വളരെയധികം തളർന്ന അവശനായിട്ടിരുന്നു പോയി. അപ്പം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അയാൾ മാനസിക മേഖലകളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങും എത്താതെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൗതിക ശക്തിയാൽ ആകൃഷ്ടനായി പോകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അനുകമ്പയും സഹതാപവും അവർക്കെല്ലാം മരണമടുത്തതോർത്ത്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം കൊണ്ടാണ്. അത് ശുദ്ധനായ ഭഗവത് ഭക്തനിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കരുണാഭരിതനായി തീർന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അർജുനന് അർജുനന്റെ ഒരു ദൗർബല്യം, അതൊരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും ആരെയും നശിപ്പിക്കണമെന്നോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ദ്രോഹം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പം അവരോടൊക്കെ അനുകമ്പയാണ്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ അതുപോലെ ഇവരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ
പാണ്ഡവരെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പല രീതിയിൽ അവരെ അരക്കില്ലത്തിട്ട് അവരെ ചൂതുകളിയിൽ തോൽപ്പിച്ച് അവരെ ചതിയിലൂടെ കളിയിലൂടെ വഞ്ചിച്ച് അവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട അവരുടെ രാജ്യം ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥവും എല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു. അവരുടെ ഭാര്യ പിന്നെ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്ത് പിന്നെ സഭയിൽ വെച്ച് ആക്ഷേപിച്ചു. പിന്നെ ഭീമനെ പിന്നെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവരെ തീയിട്ട് ചുട്ടു കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഇവരുടെ പുറകെ നടന്ന് പല രീതിയിൽ അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചതാണ് ദുര്യോധനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ അവര് ചെയ്ത ക്രൂരതകളൊന്നും ആ സമയത്ത് അർജുനൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഇവരെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഗുരുജനങ്ങളെ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഭീഷ്മ പിതാമഹനും അവരെ എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഇവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മാവന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരല്ല, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളാണ്, എന്റെ പിതാമഹന്മാരാണ്, എന്റെ മക്കളാണ്, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്നുള്ള ആ ശാരീരിക ബോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുപോയി അർജുനൻ അവിടെ. അപ്പം ഇവരെല്ലാം എനിക്ക് വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അർജുനനെ കൂടുതൽ അവിടെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒരു ശത്രുതാ മനോഭാവമല്ല അർജുനൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദുര്യോധനൻ അതുപോലെ ഉപദ്രവിച്ചെങ്കിലും തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതെല്ലാം തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തതാണ് ദുര്യോധനൻ. അതൊന്നും ആ സമയത്ത് അവിടെ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എന്താണ് ആ ഒരു ശാരീരിക തലത്തിൽ ആ ശാരീരിക ബോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാരോടും ഒരു മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഇവരെല്ലാം മരണപ്പെടേണ്ടി വരുമല്ലോ, ആ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ വളരെ ശാരീരികമായിട്ട് ആകെ തളർന്ന് തേരിലിരിപ്പായത്. അപ്പൊ അനുകമ്പയും സഹതാപവും ഇതെല്ലാം അർജുനന്റെ ദൗർബല്യമല്ല, ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ഗുണമാണ്, ഒരു ഭക്തന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുള്ളവന് ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വില കുറഞ്ഞ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖമോ സന്തോഷമോ, നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും സന്തോഷവും ആനന്ദവും ലഭിക്കുവാനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഓരോന്നിലും അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പല വ്യക്തികളിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അച്ഛനമ്മമാര് മക്കളില്, മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരില്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവില്, ഭർത്താവ് ഭാര്യമാരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ, ഇങ്ങനെ പല വ്യക്തികളിലും വസ്തുക്കളിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം സന്തോഷവും സമാധാനവും കണ്ടെത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, അതിന് ശ്രമിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ 6 കൽമഷങ്ങള് കൂടുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് കാമക്രോധ ലോഭ മോഹങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടിമപ്പെട്ടു പോവുകയുള്ളൂ. എത്രത്തോളം ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നു, അത്രത്തോളം നമ്മളില് മോശമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുകയുള്ളൂ. എത്രത്തോളം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം നമ്മൾ എപ്പോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, എപ്പം മുതൽ നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ ചിന്ത, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എപ്പം മുതൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നോ, അപ്പം മുതലാണ് ക്രമേണ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ ഭക്തിയും നമ്മുടെ താല്പര്യവും നമ്മുടെ ദൃഢവിശ്വാസവും നമ്മുടെ ഉത്സാഹത്തിനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്രമേണ നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ, നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ആ കൗരവപക്ഷത്തുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അർജുനൻ ആ ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള ആ ശാരീരിക ബോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയി. എന്റെ ബന്ധുക്കൾ, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങൾ എന്നുള്ള, എല്ലാം എന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ അർജുനന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണ്? ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം മറന്നിട്ട് ആ ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ഇവിടെ അർജുനൻ വരികയാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നത് അർജുനന്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടല്ല, മൃദുല ഹൃദയത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യമാണുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 29ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാണ്ഡീവം സംസദേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതുന്നു. തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേര് ഗാണ്ഡീവം എന്നാണ്. വില്ലാളി വീരനായ അർജുനന്റെ കയ്യിൽ സദാ കാണുന്ന ആ വില്ലാണ് ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ ആ വില്ല്, ആ ധനുസ്,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഊർന്നു വീണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും അവയവങ്ങളും എല്ലാം വിറച്ച്, വായ വരണ്ട് ശരീരമെല്ലാം വളരെയധികം വിറച്ച് തളർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വില്ല് ഊർന്ന് താഴെ വീഴും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മൊത്തം ചുട്ടു നീർന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ചിന്തകളൊക്കെ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികൾ മൂലമാണ്. എന്റെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ശാരീരിക ബോധതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി മൂലമാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടത്. ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി വീഴുന്നു, തൊലി ചുട്ടു നീറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വികാര വിചാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ്, ശരീരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇതേ ലക്ഷണങ്ങള് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള ആനന്ദാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വരും. നമ്മൾ ഉയർന്ന തലത്തില് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങളുണ്ട് ഭക്തിക്ക്. ശ്രദ്ധ, നിഷ്ഠ, രുചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് എത്തി അതിന്റെ ഉയർന്ന 9 തലങ്ങളുണ്ട് ഭക്തിക്ക്. ആദ്യം ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയും, അതിനുശേഷം സാധുസംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമ. ഇങ്ങനെ 9 തലങ്ങളുണ്ട്. അതിലെ പ്രേമഭാവത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഉയർന്ന ക്വാളിറ്റിയിലേക്കും അത്രയും ഉയർന്ന ഒരു സോൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തില് സാധാരണ ജീവാത്മാക്കള് തുടക്കത്തില് ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 3 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ശ്രദ്ധയും സാധുസംഘവും ഭജനക്രിയയും നമ്മൾ സ്വയമേവ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾ ദിവസവും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി നിഷ്ഠയോടും കൂടി നമ്മൾ സ്വയമേവ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് 3ഉം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതായത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സാധുസംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട്, അതായത് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് എപ്പോഴും സംഘം ചേരുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസവും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അതും വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ട് ജപിക്കുക, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി. ഇത് 3ഉം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇത് 3ഉം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തലത്തിൽ എത്തുമ്പം വരുന്ന ആധ്യാത്മിക അനുഭൂതിയിലും വരും, ശരീരം വിറക്കുകയും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന അർജുനന്റെ ഈ ഒരു ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു വിഷമങ്ങൾ അർജുനന് വന്നത്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലും ഇതേ തലത്തിലുള്ള വിറയലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ആനന്ദാനുഭൂതി കൊണ്ട്, അത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സും ശരീരവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം സർവേന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മളെ തന്നെ സ്വയമേവ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ പ്രേമഭാവത്തിലെത്തിയ ആ ഭക്തന്മാരിൽ നിൽക്കും ഇതേപോലെ ആ ഭക്തിയുടെ ഉന്മാദാവസ്ഥയില് ഇതേപോലെ ആനന്ദാനുഭൂതിയും ശരീരം വിറയലും രോമാഞ്ചവും കണ്ണുനീരും കണ്ണുനീരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. രണ്ട് തലത്തിലുള്ള ആ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായ വികാര വിക്ഷോഭം എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരിക തലത്തിലുള്ളതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നജ ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമദേവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. അപ്പം അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്കിവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു. മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ആ വികാര വിക്ഷോഭത്താല് തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർക്കെല്ലാം മരണം സംഭവിക്കുമല്ലോ, ഇവരെയൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാം തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, അവരൊക്കെ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ തന്റെ കൈകൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു വികാര വിക്ഷോഭത്തിൽ അർജുനന്, ആ യുദ്ധരംഗത്ത് അർജുനന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശരിക്കും ശരീരം അങ്ങ് തളർന്ന് വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അർജുനനുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ചൊവ്വെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ മറന്നുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെല്ലാം പിടിവിട്ടുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ മനസ്സെല്ലാം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു. മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം തല ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നുകയാണ്.
ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശി എന്ന്, കേശവ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യണം. അതായത് കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനെ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നവൻ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ഭഗവാനെ കേശവ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തതിൽ കൂടി. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ദൗർബല്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നോ, എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആസക്തരാകുന്നോ, അത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ആയിരിക്കും നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ ഭയമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള അത്യന്തം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആ ഒരു ചിന്ത വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ഒരു ഭയം, മനോവിഭ്രാന്തിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധരംഗത്തില് ഭാവി വിപത്തിനെ മാത്രമേ അർജുനൻ കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ അർജുനൻ ആ ഭാവിയിൽ ഇവരെയൊക്കെ മരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അർജുനന് പെട്ടെന്ന് പോയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ഓരോ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ശാരീരിക തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, അയ്യോ അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും, ആ ഒരു തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടത്. നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു തലത്തിലല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശാരീരികമായിട്ടും ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും ശരീര തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ശരീരത്തിന് സുഖം വരുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അതിന് സുഖമുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തിക്കുകയും എപ്പോഴും അതിനെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അതിന് സുഖം വരുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ ആ ഒരു തലത്തിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്ത പോകുന്നത്. അപ്പം ആ യുദ്ധരംഗത്തിലെ ഭാവി കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭാവിയിൽ ഇനി ഇവരെല്ലാം മരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ഭയം കൊണ്ട് അർജുനൻ ആകെ വിഭ്രാന്തനായി അർജുനൻ. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ പോലും തനിക്ക് ഇവിടെ സന്തോഷിക്കാനാവില്ല എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇവരെല്ലാം തനിക്ക് അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ മരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ, തന്റെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നിഷ്ഫലമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം കാര്യത്തിലും ക്ഷേമത്തിലുമാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറയാണ്, അപ്പോൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ അർജുനനെ വിശ്വസിച്ച് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന്റെ പക്ഷത്ത് 7 അക്ഷമണി പടയോളം രാജാക്കന്മാരും ആന, തേര്, കുതിര, കാലാളൊക്കെ ആയിട്ട് അർജുനനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുക, ഇവരെല്ലാം കണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനില് വളരെ തളർന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അർജുനന്റെ ധർമ്മം അർജുനൻ അവിടെ മറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വന്നവരെ എല്ലാം അർജുനൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒന്നും അല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഇങ്ങനെയാണ്, സ്വന്തം കാര്യത്തിലാണ് താല്പര്യം. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോന്ന് കാണുകയും സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അർജുനന് ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചുറ്റുപാടും വളരെ എന്താണ് പറയാ, വളരെ മോശങ്ങളായി, വളരെ ദൗർഭാഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തിരിയുന്നില്ല, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വിഷണ്ണനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം അർജുനൻ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല, വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ആത്മവിസ്മൃതി വന്നു മനോദൗർബല്യം കൊണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഇച്ഛാനുസരണം അർജുനൻ അപ്പം അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ അവിടെ തന്റെ ശരീരബോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ശരീരബോധത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് എന്തു പറ്റും എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കനുസരിച്ചും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അർജുനൻ തന്റെ ശാരീരിക തലത്തിലുള്ള ആ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം അവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത്രയും വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടേണ്ടി വന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നജ ശ്രേയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സജനമാഹവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നച രാജ്യം സുഖാനി ച. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടർക്കേ അർഹതയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവനും
ലൗകിക ജീവിതം ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും. വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അർജുനന്റെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ചിന്തകളും അർജുനന്റെ ആ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ കട്ടായം പറയുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ പ്രതിപത്തി തങ്ങള് ശരിക്കും ഭഗവാനിലാണെന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാവുകയും അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാമെന്ന് ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ധർമ്മത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് അർജുനൻ അവിടെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്, എന്റെ ഗുരുജനങ്ങളാണ് അവിടെയുള്ളത്, അല്ലെ എന്റെ പിതാമഹന്മാരാണ്, എന്റെ പിതാവിന് തുല്യരായിട്ടുള്ളവരാണ്, എന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് തുല്യരായിട്ടുള്ളവരാണ്, എന്റെ സുഹൃത്ത് ജനങ്ങളാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്ന് ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ആ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ട് അതില് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൽ കൂടിയേ അവരെ അതിൽ കൂടിയാണ് തനിക്ക് ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ആനന്ദമൊന്നും തനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അർജുനൻ ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഭാവിയിൽ ഇനി കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദുര്യോഗം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു യുദ്ധം വന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്നൊന്നും അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകുകയും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്ധമായിട്ടുള്ള ആശയഗതി മൂലം ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്തെന്ന് കൂടി മറന്നു പോകുന്നു. അപ്പം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ പോലും അർജുനൻ ഇവിടെ മറന്നു. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത്. അപ്പം അർജുനൻ ആ ഒരു ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം എത്രയും പ്രഭാവപൂർണവും ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ട് കൂട്ടർക്കേ അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് അർഹത? തന്റെ ധർമ്മം കറക്റ്റായിട്ട് നിറവേറ്റുന്നവർക്കേ ആ ഒരു സൗരമണ്ഡലത്തിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളൂ. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധകളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവന്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ക്ഷത്രിയന് ചേരാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അർജുനൻ എടുത്തത്. ബന്ധുജനങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷത്രിയൻ പെരുമാറാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് വിഷണ്ണനായി ശരീരമാകെ തളർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ല് ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വീണ് അദ്ദേഹം തേരിൽ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഇവർക്ക് എനിക്ക് എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സുഖവും വേണ്ട, ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എനിക്ക് വിജയമൊന്നും ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അർജുനനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് 7 അക്ഷൗഹിണി പടയാണ് അവിടെ ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്നും അല്ലാതാക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അവരെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് അത്രയും ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, രാജാക്കന്മാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ അർജുനൻ മറക്കുവാണ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. യുദ്ധം ഏതായാലും അനിവാര്യമാണ്. യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിന് സന്നാഹമായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനൻ അവിടെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ധർമ്മത്തെ മറക്കുകയാണ് അവിടെ. എന്നിട്ട് ശാരീരിക ബോധത്തിന് വെറും ഭൗതിക സാധാരണ ഒരു ജീവാത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അവിടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ഉയർന്ന ഒരു വില്ലാളി വീരനാണ്. വളരെ ഉയർന്ന ദീർഘവീക്ഷണവും വളരെ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഏകാഗ്രതയും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയർന്ന തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ആ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ശാരീരിക തലത്തിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇവരെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണ് ആ ഉയർന്ന സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധകളത്തിൽ വീണ് മരിക്കുന്നവനും ലൗകിക ജീവിതമൊക്കെ ത്യജിച്ച് ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ബന്ധുക്കളെ എന്നല്ല ശത്രുക്കളെ പോലും ഹിംസിക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള 2 കൂട്ടർക്കാണ് പിന്നെ ഉയർന്ന സൗരമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഒരുവന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത്, നിയത കർമ്മമാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തേ മതിയാവും. അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പാടില്ല. അപ്പം
അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനും ലൗകിക ജീവിതമൊക്കെ ത്യജിച്ച് ആത്മസംസ്കാരത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനുമാണ് ഈ സൗരമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അർഹതയുള്ളവര്. അപ്പം ബന്ധുക്കളെ എന്നല്ല, ശത്രുക്കളെ പോലും ഹിംസിക്കാൻ അർജുനൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അർജുനന്റെ ആ മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഒരു ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ മൃദുല ഹൃദയത്വവും കൂടിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് തനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സുഖിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ആയിട്ട് അർജുനൻ ഒരുങ്ങുന്നതുമില്ല. അപ്പം വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാള് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ നിരാശ കൊണ്ട് കാട്ടിൽ പോയി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് വിശപ്പ് തോന്നാത്ത ഒരാള് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് നമുക്ക് ആകെക്കൂടെ നമ്മൾ മതി, ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിനോട് മാത്രമാണ്. അപ്പം ഭക്ഷണത്തിനോട് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാനും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും വേണ്ട, യുദ്ധമൊന്നും വേണ്ട, ഇനി ഏകാന്ത ജീവിതം നയിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കുക എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് രാജ്യം ആവശ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. മറ്റ് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി രക്ഷപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മത്തിന് എതിരാണത്. അപ്പം അർജുനന് രാജ്യമില്ല, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് തന്റെ അച്ഛന് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംവഴിയും ഇല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ നിമിഷം അതെല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം മറന്നുപോയി. തനിക്ക് തന്റെ അച്ഛനായിട്ട് നേടിയെടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് തന്റെ അച്ഛൻ അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യമാണ്, അത് പൊരുതി തിരിച്ചെടുക്കണം. തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യം അത് അവര് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തതാണ്, അത് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത പോയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. അതിന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്മാറി അദ്ദേഹം വിഷണനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ നിലയിൽ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഏകാന്ത ജീവിതം നയിച്ചാലോ എന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്, ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടുന്ന് പിൻവലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നോ, ഭൗതികപരമായിട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചിന്തിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ അധപതിക്കുകയും അധപതിച്ച ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമെന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്ക് എന്തിലും വിജയം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പം അർജുനൻ ഇവിടെ ശാരീരിക തലത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഇങ്ങനെ ഒരു വികാര വിക്ഷോഭത്തിന് അടിമപ്പെടേണ്ടി വന്നതും ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നതും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യയേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി 32ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പശ്ചൈതാമിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദ്രോണ പ്രമുഖതഃ കഴിഞ്ഞ് ഉവാച പാർത്ഥ പശ്ചൈതാൻ സമവേദാൻ കുരുനിധി. ആ കൗരവരെ കണ്ടുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കുരുനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാലും, കണ്ടുകൊള്ളുക എന്നാണ് അർത്ഥം. പശ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാലും. അതായത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു യുദ്ധോത്സവരായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് അല്ലയോ പാർത്ഥ? ഈ രണ്ട് സൈന്യങ്ങൾക്ക് നടുവിലായിട്ട് രഥം കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പശ്യേതാ, കണ്ടുകൊള്ളൂ, നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പാണ്ഡുപുത്രാണ്. ഒരു സംശയം കൂടെ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ചോദിച്ചോളൂ മാതാജി. ഗുഡാകേശന എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഗുഡാകേശന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ. നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞാനത്തിനെയും കൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ, നമ്മൾ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള തലത്തിൽ നമ്മുടെ അവബോധം, നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം ആ ഭൗതിക തലത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലാണ്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ കടക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ അജ്ഞാനത്തിനെ കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നതിന് അജ്ഞാനമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ് ഗുഡാകേശൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഹൃഷികേശ എന്ന് പറയുന്നതോ? ഋഷികേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ.
ഭഗവാൻ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നമ്മുടെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഒക്കെ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ജഡ പദാർത്ഥമാണ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഈ ശരീരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി വെറും ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല. അത് നിമിഷ നേരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ജീർണിക്കും. അതിനകത്തുനിന്ന് ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ള ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങും. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ബോഡി. വെറും മാംസപിണ്ഡം മാത്രമാണ് നമ്മൾ. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും? ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് സർവചരാചരം ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഗോവിന്ദൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗോക്കൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയം, ഗോവിന്ദൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കേറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കേറിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും